인사드리겠습니다. 중국 진천고등학교에서 근무하는 박성호라고 합니다. 제가 선생님들 앞에서 발표를 해도 되나 싶은데 응급처치는 다들 많이 하시고 굉장히 전문가인 선생님들이 많은 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 저는 잠깐 이제 짬짬이라 그래서 틈틈이 나는 시간을 활용하실 수 있는 방안을 짧고 굵게 안내해드리도록 하겠습니다. 양해를 조금 구하면 이 HB리빌이라는 어플리케이션을 조금 설치를 해주시면 선생님들께서 이따가 토의 시간이라던가 아니면 쉬는 시간에 활용을 하실 수 있거든요. 그래서 제가 잠깐 동영상을 보여드리는 동안에 플레이스토어에서 HBREVEAL 이라고 검색을 해서 설치를 해주세요. 아까 보니까 18.7메가 정도 되고 아니면 또 있으신 선생님들도 계실 것 같은데 요거 설치되시는 동안에 제가 잠깐 실습하실 수 있는 용지도 나눠드리고 동영상 한 편 보면서 설치하는 시간을 조금 갖도록 하겠습니다. 네, 이 동영상은 많이들 보셨을 거라고 생각하는데요. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do it a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you have done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has 발표가 그리 길지 않기 때문에 한 1, 2분 정도만 조금 더 보도록 하겠습니다. If I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and it showed that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to
abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be." 예, 선생님 한참 보고 계신데 죄송합니다. 이거 좀 이따가 뭐 쉬는 시간 낼 때 저 질의응답 할 때 잠깐 다시 한번 틀어드리도록 하겠습니다. 예, 앱을 꼭 설치해야 되는 건 아닌데요. 선생님께서 설치하시고 이게 제가 발표하는 거 좀 보시면 도움이 되실 것 같아가고요. 여기 보면 내가 만들어서 내게 알려주는 심폐소생술인데요. 사실 응급처치 교육 많이 하고 계신데 교실에서도 하시고 체육관에서도 하시고 아니면 학교 특별실에 언제 어디서나 할 수 있고 또 아이들이 일상생활 속에서 실제 쓸 수 있게 만드는 걸 목적으로 많이 활용하는 걸로 알고 있습니다. 먼저 제가 중학교에서 좀 몇 년 근무하다가 올해 고등학교로 옮겼는데 요즘 강조하고 있는 디지털 리터러시, 아이들한테 핸드폰을 줘도 수업과 관련된 행동 이외의 것들은 하지 않는 그런 것들이 굉장히 아이들이 잘 되어 있는 것 같습니다. 인문계 고등학생들이고 물론 선생님들이 계신 중학교, 고등학교마다 상황은 좀 다르겠지만 학기 초에 좀 그런 것들이 가능해서 이제 구글 클래스룸을 이용해서 학생들이 1학기 때 수업을 진행을 했고요. 그래서 그 진행한 다음에 응급처치가 가장 중요한 수업이었다고 1학기 때 생각을 해서 이걸 한번 모아줘야 되겠다. 아이들의 생각을 좀 모아주고 직접 내가 옆에 있는 동료들을 평가하는 걸 넘어서서 가리키려면 어떻게 해야 될까라는 고민을 하다가 그 HP 리빌이라는 어플을 사용하게 됐는데요. 이 어플은 해리포터 다들 아시죠? 해리포터에 나온 움직이는 신문 만들기 같은데 활용하는 건데요. 물론 뭐 활용을 이미 해보신 분들은 다양하게 활용을 하시겠지만 그런 동영상이나 사진 이런 것들을 핸드폰을 이용해서 보면 증강현실처럼 나타나게 되는 그런 어플입니다. 그래서 교실에서도 쉽게 사용할 수 있고 그런 활용 방법들을 알려드리고 간단하게 실습해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 이 밑에 있는 그 비틀리 주소는 오늘 선생님들 보시는 PPT하고 뭐 학습지라든가 이런 간단한 것들을 구글 드라이브에 올려놨습니다. 그래서 필요하신 분들은 이 주소를 크롬이나 구글에 치시면 바로 다운로드가 가능합니다. 심정지 환자는 예, 심폐소생술의 중요성인데요. 선생님들께서 잘 알고 계시기 때문에 이 처음에 심폐소생술의 중요성에 대해서만 잠깐만 보고 가도록 하겠습니다. 교통사고 사망자의 5배 가정에서 가장 많이 발생합니다. 구급병원이 현장에 도착하기까지는 평균적으로 6분이 소요됩니다. 그 사이에 심정지 환자의 뇌가 사망하기 때문에 심폐소생술을 배운다는 건 내 가족을 살리는 일입니다. 예, 가장 중요한 건 다 본 것 같습니다. 학생들도 선생님들하고 마찬가지일 것 같아요. 고등학교 1학년 기준으로 9년 넘게 10년째 응급처치, 안전 이런 것들에서 굉장히 강조받고 있고요. 모르는 학생이 없습니다. 하지만 뭐 쑥스럽기도 하고 좀 기억에 안 남기도 해서 잘 안 하는데 그런 것들을 1학기 동안 거의 한 달 정도, 한 8시간 정도 해서 교육을 해서 아이들이 좀 많이 익숙해졌을 때 이 HP 리뷰를 활용해서 옆에 짝꿍하고 함께 동영상 학습지를 만들어 보는 수업을 진행을 했고요. 심폐소생술 앞에 나와 있는 단계는 그냥 한번 보시면 될 것 같은데 선생님들께서 알고 계시거나 지도했던 내용하고 조금 다를 수 있어요. 다를 수 있는데 이거는 방금 앞에 나왔던 동영상을 기준으로 저희 학생들에게 설명을 해주고 이 단계를 제가 좀 압축을 해놨거든요. 그 압축을 해놓은 이유는 학습지를 보시면 아실 텐데 심폐소생술 단계 설명 작성하기라고 해서 거기에 옆에 짝꿍하고 한 조를 이루어서 한 명은 학습지를 작성하는 역할을, 한 명은 동영상을 동영상 촬영이라고 되어 있는데 설명을 하는 역할이죠. 그래서 한 학생이 이 학습지에다 작성을 하고 다른 한 학생은 그 학습지 안에 작성된 내용을 옆에 학생한테 설명해 줍니다. 이건 이렇습니다 하는 설명이 아니라 누구야 이거 이렇게 하는 거 알지? 뭐 환자 발생하면 어깨도 두드려보고 숨 쉬는지도 확인하고 어떻게 해야 되는지 알겠지? 라고 자기들만의 언어를 활용해서 심폐소생술 단계를 짝꿍에게 알려줍니다. 교육과정에서 지금 바뀐 교육과정에서 많은 것들이 중요하게 여겨지지만 스스로 누군가를 가르칠 수 있는 역량도 굉장히 중요하게 생각한다는 거에 좀 초점을 맞춰봤고요.
1단계 뭐 안전한 장소로 이동 및 환자 상태 확인 한번 그냥 눈으로 한번 읽어주시고요. 그 다음에 2단계 뭐 가슴 압박 30회, 그 다음에 인공호흡 2회. 죄송합니다. 제가 읽을 시간 안 드렸네요. 예, 가슴 압박 30회 정도 되고 1번부터 4번 그런 단계를 제가 임의적으로 좀 정리를 해서 학생들에게 좀 알려줍니다. 그 다음에 인공호흡 2회. 인공호흡에서 가장 중요한 포인트가 뭔지 학생들에게 설명을 해주고 학생들이 이미 심폐소생술에 대해서 학습을 했기 때문에 정확하게는 몰라도 어렴풋이 알고 있습니다. 그런 내용들을 다시 한 번만 강조를 시켜주는 역할을 합니다. 그 다음에 이 회복 자세라는 것에 대해서 4단계는 가급적이면 이 학습지에 작용을 하지 말라고 하는데요. 그냥 이제 의식을 되찾은 환자를 안정시키는 방법이라고 생각하시면 됩니다. 예, 근데 심폐소생술을 활용해서 이제 동료 교수를 하는데요. 방금 설명해 드렸던 앞에 내용하고 좀 중복되는 내용인데 옆에 친구하고 한번 설명해 보는 과정을 거칩니다. 내가 내 친구를 가르쳐 주는 거죠. 알고 있는 지식을 활용해서 어떤 상황이 심폐소생술을 해야 되는 상황이 발생을 하면 어떻게 조치해야 된다. 가슴 압박이 가장 중요하다는 얘기를 많이 하는데요. 위치는 어디고 손의 어느 위치를 압박 지점에 대어야 하는지, 내 두 다리는 어디에 있어야 하는지 그런 중요한 포인트들을 캐치해서 작성하면서 친구한테 설명하는 연습을 합니다. 그럼 이제 본격적으로 HP 리뷰를 활용해서 한번 이제 학습지를 만들어 보도록 하겠습니다. 옆에 분하고 같이 하셔도 되고요. 먼저 이제 HP 리뷰를 조금 실행해 주시겠어요? 혹시 옆에 분이 모르시는 분이면 좀 어색하실 텐데 미리 인사라도 좀 해주시죠. 예, 인사라도 좀 해주시고요. 동영상 같은 경우에는 핸드폰마다 조금 다르실 수 있는데 고화질로 설정되어 있으면 선생님들 데이터가 좀 많이 들거나 아니면 이 학습지 위에 옮겨 붙이는데 조금 시간이 오래 걸릴 수 있어요. 그래서 그냥 일반 화질로 간단하게 설정 바꾸실 수 있습니다. 그리고 여기 보면 동영상 링크가 나와 있는데요. 이 비틀리 주소로 해서 심폐소생술 -1 자기는 죄송합니다. 선생님들께서 혼자 오셨거나 옆에 또 아무도 안 계시다고 하면 심폐소생술 -1 이 주소를 치게 되면 심폐소생술 1단계에 대한 동영상이 제가 저용량으로 만들어서 올려놨어요. 바로 핸드폰으로 다운받으실 수 있습니다. 그 다운받으신 동영상을 활용해서 이 움직이는 학습지를 만드실 수가 있습니다. 그래서 심폐소생술 1, 2, 3, 4기 때문에 동영상이 따로 필요하신 분들은 여기서 바로 다운받아 놓으셨다가 만드시면 될 것 같습니다. 예, 이거는 인터넷에 HP 리빌이라고 하면 어떤 분께서 되게 자세하게 설명을 해놓으셨어요. 요거 한번 보고 바로 실습을 진행해 보도록 하겠습니다. 실습 과정 통해서 이제 해보도록 하겠습니다. 먼저 HPDB를 키셨나요? 다 키셨으면 1단계로 이제 인증을 하셔야 되는데 크게 어렵진 않고요.
첫 번째 단계로 그냥 개인 이메일을 한번 적어주시겠어요? 이메일, 아무 이메일이나 됩니다. 아무 이메일이나 되는데 선생님께서 쓰시는 자주 쓰시는 아이디가 다른 사람들하고 좀 많이 겹치시는 선생님들 계세요. 어떤 특정 뭐 색깔이라든가 이런 것 때문에 겹치는 분들이 있는데 이메일 주소 쓰신 다음에 넥스트 누르시면 이름을 쓰는 칸이 있는데 그 이름에 조금 특이하지만 다른 선생님들하고나 아니면 다른 분들하고 겹치지 않을 것 같은 이 영어로 이름을 작성해 주시면 됩니다. 한글 말고 영어로 작성해 주시면 돼요. 영어를 작성하고 넥스트를 누르면 혹시 겹치면 안 된다고 나옵니다. 그러면 다시 다른 거를 좀 뭐 A, B, C 이런 것들을 붙여서 해주시면 되고요. 그 다음에 이제 4단계로 넘어가게 되면 패스워드만 설정해 주시면 됩니다. 이건 선생님들이 원하시는 패스워드 설정해 주시면 됩니다. 혹시 아직 진행 안 되시면 계속 진행하겠습니다. 예, 그러면 요 1단계와 같은 화면이 나오게 되는데요. 밑에 보이는 동그란 칸에 이렇게 네모, 점점이 네모가 되어 있는 표시를 눌러주시겠어요? 아래쪽에 있는 하단에 있는 동그란 아이콘, 파란색 동그란 아이콘을 눌러주시면 2단계로 넘어갑니다. 그 2단계로 넘어가시게 되면 넘어가신 상태에서 학습지가 전면이 다 나오게 반으로 접힌 부분이 나오게끔 맞춰주면 됩니다. 죄송합니다. 저 위에 플러스 버튼 눌러주세요. 죄송합니다. 플러스 버튼 누르시면 이렇게 화면 잡는 화면이 나옵니다. 그걸로 학습지 잡아주시고요. 학습지를 잡고 그 다음에 이제 디바이스에 있는 아무 사진이나 업로드 버튼을 눌러서 사진으로 해볼게요. 시간이 이렇게 많지 않아서요. 사진으로 한번 해보도록 하겠습니다. 사진으로 하시고 나면 이름을 적게 돼 있어요. 네임 적는 칸이 나옵니다. 이름을 적으시고요. 그 다음에 이 학습지 위에 올려놔 보시면 동영상이나 아니면 사진이 그 위에 뜨게 됩니다. 그 다음에 이제 넥스트를 누르시면 이제 최종 이름을 적는 칸이 나옵니다. 최종 이름을 적으시고 우측 상단에 서브밋이라고 되어 있는 버튼을 누르시면 선생님들 개인 폴더에 저장이 되게 됩니다. 예, 그 저장되신 내용을 확인하시려면 아까 제가 처음에 좀 실수했던 여기 하단에 있는 네모 버튼을 한번 눌러보시겠어요? 하단에 있는 네모 버튼을 누르고 학습지에 대면 그 사진이 뜹니다. 사진이 뜨고 그리고 이 동영상은 이것은 공유를 할 수가 있어요. 그래서 제가 만약에 만들어 놓은 HP 리빌을 선생님들하고 공유를 하면 선생님들이 제가 만약에 이 배너를 사진을 찍어서 선생님들 동영상을 쭉 찍어서 붙여놓고 선생님들하고 공유를 하면 선생님들 누구나 와서 여기를 비추는 순간
선생님들 얼굴이 쭉 나오는 동영상이 거기에 뜹니다. 여기 위에 뜹니다. 그거를 한 반 아이들하고 할 때 그 아이들 그것을 같이 전체 공유를 걸어주고 확인을 하면 다른 아이가 만든 2단계, 3단계 동영상들을 서로 보면서 학습할 수가 있습니다. 아니면 칠판에 전체를 걸어놓고 1조는 이쪽 그림, 2조는 이쪽 그림 해놓으면 아이들이 와서 줄 때마다 거기에 동영상이 뜹니다. 그렇게 해서 서로 가리키고 배울 수 있는 그런 기회를 좀 갖는 시간을 가져봤는데요. 예. 시간 관계상 여기까지 하고 혹시 뭐 궁금하신 사항이나 이런 것들이 질의응답 시간에 더 말씀드리도록 하겠습니다. 감사합니다.